यूट्यूब रे जोड़ी होती आपण मानक धन्यवाद जनाए आपण मानक प्रियजन मानक मध्य जनातु से माने बाइबल को जानी थांतु शिखंतु जेपरि परवर्ती समय से कौन विषय विचलित हेबेनि। आज आम माथ्यू 24 पर्व आम स्टडी करवा मुता ना देछि पृथ्वीर शेष अवस्थार एक वास्तव छवि पृथ्वीर शेष अवस्थार एक वास्तव छवि ए अध्याय आम देखिले जानी परिबा जे प्रभु जीशु ख्रीस्ट प्रारंभ रु जहाँ शिक्षा दी आसुछंती तांकर शेष सप्ताह आउ केते दिन बाकी अछि पृथ्वीर रोहिणी काल मध्य से शिष्य मानू गुड़े विषय कहवा चाहते से गला परे कौन हम आ से किपरि आगमन करिवे आ से आगमन करने समय पृथ्वीर अवस्था कौन थी आ से आगमन किपरि करिवे सब कथा बाइबल देखो जीशुकर जन्म पूर्वर जीशुकर जन्म विषय कहे आठी प्रभु जीशु से जीवा पूर्वर आगामी घटना गुड़ाक कौन हम से गुड़ाक बुझे दौन स्पष्ट भाव तमें ये आम तीन चारि भाग आम चिन्ह पार प्रथम विषय हूँ ख्रीष्ट विहीन मंडली अवस्था जिते गोटे मंडली प्रभु जीशु ख्रीष्ट न था तार अवस्था कौन हुए आम ता देखिपार 1, 2, 3 मान प्रथम 3 पद पढ़ले आम ख्रीष्ट विहीन मंडली छवि को आम देखिपार तापरे कौन घटना घटू मान तत्परवर्ती ताड़ना समय आम 4 पदरु 14 पद पर्यंत आम देखिपार जोटा महाक्लेशर प्रथम 3.5 वर्ष जहाँ घटब से लिखा जापर 15 रु 26 आप जहाँ पढ़े से महाक्लेशर शेष 3.5 वर्ष से समय कौन घटो जो महाक्लेशर 7 वर्ष मध्य 3.5 वर्ष 3.5 वर्ष कौन कौन घटब आम से देखु 4 रु 14 प्रथम 3.5 वर्ष 3 वर्ष 6 मास आउ शेष 3 वर्ष 6 मास 15 रु 26 जहाँ घटब आम देखिपार जीशुकर आगमन विषय 27 रु 28 30 31 40 41 एगुड़ाक आम देखिपार 32 रु 35 इस्राएल पुनर्जन्म इस्राएल केमती पुनर्जागरित होची सेटा आम देखुचु मंडली को विश्वास करबा लोक मान कि प्रकार अपेक्षा रहिबे 36 रु 39 42 रु 51 भितर आम देखुचु आम एटा को टिके प्रांजल भाव में बुझापी चेष्टा करवा प्रथम पढ़ा प्रथम 3 पद पढ़े कई जने प्रथम 3 पद जीशु मंदिर बाहरी चली जाउथबा समय रे ताहांकर शिष्य माने ताहांकु मंदिरर प्रासाद समूह देखैबा निमंते ताहांको निकट को आसिले किंतु जीशु सेमानंकु उत्तर देले तुम्हे माने कोन एही समस्त देखुना हो मु तुमानंकु सत्य कहूछि एही स्थान रे एक प्रस्तर अन्य प्रस्तर उपरे रहिबो नहीं समस्त ही भूमिसात हेबो परे से जित पर्वत उपरे बसंते शिष्य माने ताहांको छामुकु गोपन रे आसी पचारिले ए सबु केबे घटिबो पुणी आपणको आगमन और जुगांतरण कोन ता आम मानकु कुहंतु एटा हम देखुछु जे हमें 23 अध्याय रे देखितिलु जे प्रभु यीशु ख्रीष्ट मंदिर रो प्रांगण रे अछंती आ 23 अध्याय जे शास्त्री फरीसी मानकु लोकंक साक्षात रे और शास्त्री फरीसी मानकु निवृत्त रे से मानकु से कथा गुडा को कहउछंती शिक्षा गुडा दउछंती आ एटा हम देखुछु से मंदिर रे बाहरी जाउछंती एटा प्रतिदिन संध्या समय से बाहरी बेथनिया को जाउथिले आ बेथनिया को गला वाले बाटरे जित पर्वत पड़े आ प्रभु जीशु ख्रीष्ट जस्ट से 3 किलोमीटर खंडे हम से जस्ट बाहरी जीवा समय जेरूसालेम रु बेथनिया 3 किलोमीटर बाट आ प्रभु जीशु ख्रीष्ट गला बेले जीवा समय से कौन कहउछंती शिष्य माने कहउछंती तांको शिष्य माने तांको मंदिर प्रासाद समूह देखाय निमंते तांको निकट को आसिले किंतु से उत्तर देले तुमाने कौन ए समस्त विषय देखुना तुमको सत्य कहूँ ए स्थान रे एक प्रस्तर अन्य प्रस्तर पर रहिबो नहीं समस्त ही भूमिसात
ହେବ। ସେମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 70 ଏ ଘଟଣାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟିଥିଲା। ଟାଇଟସ୍ ଆସିକି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅବରୋଧ କରି ଜେରୁସାଲେମକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲେ। ଏଠି ଏକ ପ୍ରସ୍ତର ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରସ୍ତର କହିଲା ବେଳକୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତରଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତର 10x10, ମାନେ ବଡ ବଡ ପ୍ରସ୍ତର ଗୁଡା, ବିରାଟ ପ୍ରସ୍ତର ଥିଲା। ବାଇବେଲ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କୁହନ୍ତି ମାନେ ବିରାଟ 3 ମିଟରରୁ 3 ମିଟର ଅଧେ ପର୍ଯ୍ୟରୁ ଅଧିକ ଟିକେ ହବ, ସେତେ ବଡ ବଡ ପ୍ରସ୍ତର କଟା ହେଇକି ରଖା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେମାନେ ସେଇଟା ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ସମସ୍ତ ହିଁ ଭୂମି ସାଥ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିରର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ଘୋଡେଇ ଦଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ତୁମେ ଦସ୍ୟୁ ମାନଙ୍କ ଗହ୍ୱର କର ନାହିଁ। ଆଉ ଯୀଶୁ ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆମେ କହିବା, ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଯୀଶୁ ବାହାରି ଗଲା ପରେ ମଣ୍ଡଳୀର ଅବସ୍ଥା କଣ ହେବ? ଆଉ ଆଜିର ଅବସ୍ଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 3:20 ଯଦି ପଢିବେ, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 3 ପର୍ବ 20 ପଦ। ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇ ଆଘାତ କରୁଅଛୁ। ଯଦି କେହି ଆମର ସ୍ୱର ଶୁଣି ଦ୍ୱାର ଫିଟାଇ ଦେବ, ତାହେଲେ ଆମ୍ଭେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାହା ନିକଟକୁ ଯିବୁ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତାହା ସହିତ ଭୋଜନ କରିବୁ ଓ ସେ ଆମ୍ଭ ସହିତ ଭୋଜନ କରିବ। ମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ ବିଷୟ। ସେଇଦିନ ଯୀଶୁ ବାହାରି ଗଲେ ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଭିତରେ ପଶେଇ ନାହାନ୍ତି ଲୋକ। ଏଇଟା ହଉଛି ଲାଉଦିକିଆ ମଣ୍ଡଳୀ, ଶେଷ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯୋଉଠି ଯୀଶୁ ନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁ ନଥିବା ମଣ୍ଡଳୀର ଅବସ୍ଥା, ମନ୍ଦିରର ଅବସ୍ଥା ଏହା ହୁଏ। ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତର ପ୍ରଭୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଭୂମି ସାଥ ହେବ। ପରେ ସେ ଜିତ ପର୍ବତ ଉପରେ ବସନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ 24 ଅଧ୍ୟାୟ ଆଉ 25 ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜିତ ପର୍ବତରୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଶେଷ ସପ୍ତାହର ଶିକ୍ଷା। ଜିତ ପର୍ବତ ଉପରେ ବସିକି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ କେବେ ଘଟିବ, ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ଆଗମନ ଓ ଯୁଗାନ୍ତର ଲକ୍ଷଣ କଣ, ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ସେମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ଟିକେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ସେମାନେ ମନ୍ଦିର ବିଷୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଅଛି। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଭାବବାଣୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତର ଉପରେ ରହିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେମାନେ ସମୟ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେବେ ଘଟିବ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 4 ପଦରୁ 14 ପଦ ଆମେ ଯଦି ପଢିବା, ପଢିବେ 4 ପଦରୁ 14 ପଦ। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ସାବଧାନ, କେହି ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ନ କରେ। କାରଣ ଅନେକେ ମୋ ନାମରେ ଆସି ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି କହି ଅନେକଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବେ। ଆଉ ତୁମେମାନେ ଯୁଦ୍ଧର ବିଷୟ ଓ ସଂଗ୍ରାମର ଜନରବ ଶୁଣିବ। ସାବଧାନ, ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ସମସ୍ତ ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ, କିନ୍ତୁ ସେହି କାଳ ଯୁଗାନ୍ତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଜାତି ବିପକ୍ଷରେ ଜାତି ଓ ରାଜ୍ୟ ବିପକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ଉଠିବ, ପୁଣି ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଓ ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରସବ ବେଦନାର ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର। ସେହି ସମୟରେ ଲୋକେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ପଣ କରିବେ ଓ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିବେ, ଆଉ ମୋହର ନାମ ସକାଶେ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତ ଜାତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୃଣିତ ହେବ। ସେତେବେଳେ ଅନେକେ ବିଘ୍ନ ପାଇବେ, ପୁଣି ପରସ୍ପରକୁ ଧରାଇ ଦେବେ ଓ ପରସ୍ପରକୁ ଘୃଣା କରିବେ। ଆଉ ଅନେକ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ଉଠି ଅନେକଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବେ। ପୁଣି ଅଧର୍ମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରେମ ଶୀତଳ ହୋଇଯିବ। ମାତ୍ର ଯେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ଆଉ ସମସ୍ତ ଜାତି ନିକଟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟର ଏହି ସୁସମାଚାର ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ, ତତ୍ପରେ ଯୁଗାନ୍ତ ହେବ। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଘଟଣା ଗୁଡାକ ଯାହା ଘଟିବ। ଏଠି କଣ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ, ଯେ ଅନେକେ ମୋ ନାମରେ ଆସିବେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ, କେହି ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ନ କରେ, କେହି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ନ କରେ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଯେ ଭ୍ରାନ୍ତିରେ ପଡିବା ସମୟ, କଣ ଭ୍ରାନ୍ତିରେ? ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, କାହିଁକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନେଇ ହିଁ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି। ଯୀଶୁ ପଚାରିଲେ ମୁଁ କିଏ? ତେଣୁ କହିଲେ ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ।
ତାପରେ ଆମେ ୟାର ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟ ବି ଦେଖିଥିଲୁ 23 ପର୍ବ ତାର 10 ପଦରେ ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ନେତା ବୋଲି ହଁ ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ନେତା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧିତ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ନେତା ଜଣେ, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଣେ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରେ ପରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆସିବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି ତୁମମାନଙ୍କୁ କହି ଭ୍ରାନ୍ତରେ ପକେଇବି। ଆଉ ତୁମେ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧର ବିଷୟ ଓ ସଂଗ୍ରାମର ଜନରବ ଶୁଣିବ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ ଗୁଡାକ କହୁଛନ୍ତି, କେବେ ଘଟିବ। ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣା ଗୁଡାକ ସେ ବୁଝେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମରେ ଲୋକମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତରେ ପଡିବେ, ତାପରେ 11 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିବୁ 11 ପଦ ଲେଖା ଯାଉଛି ଯେ ଅନେକ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ଉଠିବେ। ଆପଣ 4-5 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଇଠି ଯେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅବାଟରେ ନେଇକି ଯିବ। 6-8 ପଦ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯୁଦ୍ଧର ସମୟ ଗୋଟେ ଆସିବ, ଯୁଦ୍ଧର ସମୟ ଆସିବ। 12-13 ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅଧର୍ମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। 9-10 ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତୁମେ ଘୃଣିତ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ଯାଉଛି। এইটা ଆଗାମୀ ଘଟଣା ଗୁଡାକ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ 7 ପଦରେ ଦେଖୁଛୁ, କାରଣ ଜାତି ବିପକ୍ଷରେ ଜାତି, ରାଜ୍ୟ ବିପକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ଉଠିବ, ପୁଣି ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ। କିନ୍ତୁ এই ସମସ୍ତ ପ୍ରସବ ବେଦନାର ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର। এইটা ଶେଷ ଅବସ୍ଥା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ। ଯାହା ଆମେ ଜିସାଇ ତାର 13 ପର୍ବରେ ପଢିଲେ ବି ଜାଣିପାରିବା। ଜିସାଇ 13 ପର୍ବ ତାର 6-9 ଟିକେ ପଢିବେ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ହାହାକାର କର, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ପ୍ରଳୟର ନ୍ୟାୟ ତାହା ଆସିବ। ଏହେତୁ ସକଳ ହସ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ହେବ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବ ହୃଦୟ ତରଳିଯିବ। ପୁଣି ସେମାନେ ବିହ୍ୱଳ ହେବେ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ବେଦନା ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିବ। ସେମାନେ ପ୍ରସବକାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ତୁଲ୍ୟ ବେଦନାଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ। ସେମାନେ ଏକ ଆରେକର ବିଷୟରେ ଚମତ୍କୃତ ହେବେ, ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ ଅଗ୍ନିଶିଖା ତୁଲ୍ୟ ହେବ। ଦେଖ, ଦେଶ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଓ ତହିଁ ମଧ୍ୟରୁ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନ ଦାରୁଣ କ୍ରୋଧ ଓ ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରୋଧ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଆସୁଅଛି। କାରଣ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳର ତାରାଗଣ ଓ ତହିଁର ନକ୍ଷତ୍ରଗଣ ଦୀପ୍ତି ଦେବେ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣା ଉଦୟ ସମୟରେ ଅନ୍ଧକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେବ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପ୍ରକାଶ କରିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ଜଗତକୁ ଦୁଷ୍ଟତା ସକାଶେ ଓ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଅଧର୍ମ ସକାଶେ ଶାସ୍ତି ଦେବା ଓ ଆମେ ଅହଂକାରୀ ମାନଙ୍କର ଦର୍ପ ନିବୃତ୍ତ କରାଇବା ଓ ଭୟଙ୍କର ଲୋକର ଗର୍ବ ଖର୍ବ କରିବା। ବସ୍ ଏଇଟା ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ। ଏହା ଭାବବାଣୀ ଅଲରେଡି ହେଇଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାଳେ ରିପିଟ କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଯୋଉ ଘଟିବ ଏଇଟା ପ୍ରସବ ବେଦନାର ଆରମ୍ଭ, ଏଇଟା ଫାଇନାଲ ନୁହେଁ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହବ? କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ପଣ କରିବେ, ବଧ କରିବେ, ତୁମେ ଘୃଣିତ ହେବ। ମୁଁ ଏଇଟା କାହିଁକି କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଯେ ଏ ସମୟଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ ଆସିବ ଆଉ ଆସୁଛି। କ୍ଲେଶର ସମୟରେ ସବୁ ଘଟିବ। ସେତେବେଳେ ଅନେକ ବିଘ୍ନ ପାଇବେ, ପୁଣି ପରସ୍ପରକୁ ଧରେଇ ଦେବେ, ପରସ୍ପର ଘୃଣା କରିବେ, ପରସ୍ପରକୁ ଧରେଇ ଦେବେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଧରେଇ ଦେବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବେ। ଅନେକ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ଉଠି ଅନେକଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବେ। ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ଉଠିବେ, ସେମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବେ। ଏଠି ଆମେ ଏଗୁଡାକ ଦେଖିବା ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଶେଷ କାଳର ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡାକ କଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 15-26 ପଦଟି ପଢିବେ। 15-26। ଏଣୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦାନିଏଲ ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉକ୍ତ ଉତ୍ସନକାରୀ ଘୃଣ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ ଦେଖିବ, ପାଠକ ବୁଝନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶରେ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ପର୍ବତମାଳାକୁ ପଳାଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯେ ଛାତ ଉପରେ ଥାଏ ସେ ଆପଣା ଘର ଭିତରୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଘେନିଯିବା ପାଇଁ ଓହ୍ଲାଇ ନ ଆସୁ। ପୁଣି ଯେ କ୍ଷେତରେ ଥାଏ ସେ ଆପଣା ଚାଦର ଘେନିଯିବା ପାଇଁ ଲେଉଟି ନ ଯାଉ। ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ଓ
ଓ ସ୍ତନ୍ୟଦାତ୍ରୀ, ହାୟ ସେମାନେ କ୍ଲେଶର ପାତ୍ର। କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପଳାୟନ ଯେପରି ଶୀତ କାଳରେ କିମ୍ବା ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ ନ ଘଟେ, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। କାରଣ ସେତେବେଳେ ଏପରି ମହାକ୍ଲେଶ ଘଟିବ ଯେ ଜଗତର ଆରମ୍ଭରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟି ନାହିଁ, ପୁଣି କେବେ ହେଁ ଘଟିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେହି ସମୟ ଯେବେ ଊଣା କରାଯାଇ ନଥାନ୍ତା, ତେବେ କୌଣସି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପରିତ୍ରାଣ ପାଆନ୍ତା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ମନୋନୀତ ଲୋକଙ୍କ ସକାଶେ ସେହି ସମୟ ଊଣା କରାଯିବ। ସେତେବେଳେ ଦେଖ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଠାରେ କିମ୍ବା ସେଠାରେ କେହି ଯେବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏପରି କହିବ, ତେବେ ତାହା ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ। କାରଣ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାନେ ଓ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀମାନେ ଉଠି ଏପରି ମହା ଚିହ୍ନ ଓ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମମାନ ଦେଖାଇବେ ଯେ ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତେବେ ମନୋନୀତ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁଦ୍ଧା ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବେ। ଦେଖ, ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି। ଅତଏବ ଦେଖ, ସେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି ଲୋକେ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହିବେ, ତେବେ ବାହାରି ଯାଅ ନାହିଁ। ଦେଖ, ସେ ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀରେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଏହା କହିବେ ତେବେ ତାହା ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବୁଝେଇଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ତାଡ଼ନାର ଆରମ୍ଭରେ କେମିତି ହବ। ଆମେ ପଢିଲୁ 9 ପଦରେ, ସେଇ ସମୟରେ ଲୋକେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ, ଏଟା କ୍ଲେଶ ଭୋଗ ସମୟ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 21 ପଦରେ ମହାକ୍ଲେଶ ସମୟ। ଏଟା କ୍ଲେଶର ସମୟ, ମହାକ୍ଲେଶ ମାନେ କ୍ଲେଶଟା ବଢି ବଢି ଯାଉଥିବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏଇଟା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ ଯିବାର ସମୟ ହେଲାଣି। ଆଉ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେପରି କୌଣସି ବିଷୟ ବିଚଳିତ ନ ହୁଅନ୍ତି, ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଠି 15 ପଦରେ, ଏଣୁ ତୁମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦାନିଏଲ ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉକ୍ତ এই ଉତ୍ସନକାରୀ ଘୃଣ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ ଦେଖିବ। ପାଠକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ମାନେ କଣ? ପାଠକ ମାନେ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ ପଢନ୍ତୁ, ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ ଯାହା ଲେଖାଏ ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଆମେ ଟିକେ ଯଦି ପଢିବା ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକରେ କେତୋଟି ବିଷୟ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଦାନିଏଲ 7 ପର୍ବ, ଦାନିଏଲ 9 ପର୍ବ 27 ପଦଟି ପଢିବେ। ଦାନିଏଲ 9 ପର୍ବ 27 ପଦ। ପୁଣି ସେ 1 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକର ସହିତ ଦୃଢ ନିୟମ କରିବ ଓ ସପ୍ତାହର ଅର୍ଦ୍ଧେକ କାଳ ଯଜ୍ଞ ଓ ନୈବେଦ୍ୟ ନିବୃତ୍ତ କରାଇବ। ଆଉ ଘୃଣାଯୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ସକଳର ପକ୍ଷ ଉପରେ ବିନାଶକ ଜଣେ ଆସିବ। ପୁଣି ନିରୂପିତ ସିଦ୍ଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନାଶକର ଉପରେ କ୍ରୋଧ ଢଳାଯିବ। ସେ କଣ କରିବ ଯେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଚୁକ୍ତି କରିବ, ଆଉ ସେ ତାର ହାବୁଡରେ ଏମାନେ ବି ପଡିଯିବେ। ଆଉ ସେ କଣ କରିବ, ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଏବେ ଯୋଉ ପୁନଃପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ସେ କବ୍ଜା କରିବ। ଆଉ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ କରିବ, ଅନେକ ଦିନ ଅନେକ ବଡ ନିୟମ ସେ ନିୟମ କରିବ। ତାପରେ ଅର୍ଦ୍ଧେକ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ କରିବ, ଯଜ୍ଞ ଓ ନୈବେଦ୍ୟ ନିବୃତ୍ତ କରାଇବ ଏବଂ ଘୃଣାଯୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ସବୁର ପକ୍ଷ ଉପରେ ବିନାଶକ ଆସିବ। ଆଉ ନିରୂପିତ ସିଦ୍ଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନାଶକର ଉପରେ କ୍ରୋଧ ଢଳାଯିବ। ତାପରେ କ୍ରୋଧ ଢଳାଯିବ। ଆପଣ ଯଦି ଆଗରୁ ପଢି ପଢି ଆସିବେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ଆପଣ 25, 26, 27 ପଢିବେ, ମିଶିକି ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ସେ ଆସିବ। এইটা প্রভু যীশু খ্রিস্ট আগুরু কହୁଛନ୍ତି, দানিয়েল পুস্তক যার লেখা ହେଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ 11 ପର୍ବ, ଦାନିଏଲ 11 ପର୍ବ ତାର 31 ପଦ। ଆଉ ତାହାର ପକ୍ଷସ୍ଥ ସୈନ୍ୟଗଣ ଉଠି ଧର୍ମଧାମ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁର୍ଗ ଅଶୁଚି କରିବେ ଓ ନିତ୍ୟ ନୈବେଦ୍ୟ ନିବୃତ୍ତ କରିବେ, ଆଉ ସର୍ବନାଶକାରୀ ଘୃଣାଯୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କଣ କରିବ, ନିଜେ ସ୍ଥାପିତ ହବ ଧୀରେ ଧୀରେ। এইটা ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆଗାମୀ ସମୟରେ। ଆପଣ 12 ପର୍ବ ତାର 11 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦାନିଏଲ 12 ପର୍ବ 11 ପଦ। ପୁଣି ଯେଉଁ ସମୟରେ ନିତ୍ୟ ନୈବେଦ୍ୟ ନିବୃତ୍ତ ହେବ ଓ ବିନାଶକାରୀ ଘୃଣାଯୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ସ୍ଥାପିତ ହେବ, ସେହି ସମୟଠାରୁ 1290 ଦିନ ହେବ। এইটা ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ କଣ କରିବ, ସେ ଘୃଣ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥେସଲୋନିକ୍ୟ 2 ପର୍ବ 4 ପଦ ପଢିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥେସଲୋନିକ୍ୟ 2 ପର୍ବ 4 ପଦ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ବା ପୂଜିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧୀ ହୋଇ
ନିଜକୁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉନ୍ନତ କରେ, ଏପରିକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବସି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଦେଖାଏ। ସେ କଣ କରେ? ଏବେ ସେ ନିଜେ ଈଶ୍ୱର ହେଇଯାଏ। ଏମିତିକା ଗୋଟେ ସମୟ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆସିବ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ ପୂର୍ବାଭାସ ଦଉଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉଛି 15 ପଦରେ, ତୁମେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ, ତାପରେ 16 ପଦରେ ଲେଖା ହଉଛି ସେତେବେଳେ, 21 ପଦରେ ଲେଖା ହଉଛି କାରଣ ସେତେବେଳେ ଏପରି ମହାକ୍ଲେଶ ଘଟିବ ଯେ ଜଗତର ଆରମ୍ଭରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟି ନାହିଁ, ପୁଣି ଘଟିବ, କେବେ ହିଁ ଘଟିବ ନାହିଁ। ମାନେ ଏବେ କ୍ଲେଶ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଗରୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବାଭାସ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଗୁଡାକ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାରରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମରେ ମାଥ୍ୟୁ ସବୁ ବିଷୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିଏ, ସେ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି, ସେ କଣ କରିବେ, ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ, ତାପରେ ଜଗତର ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ। ମାନେ ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଗମନରୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦୁଃଖ ଭୋଗ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ପୁସ୍ତକ ଭାବରେ ସେ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ 22 ପଦରେ, କାରଣ ସେଇ ସମୟ ଯେବେ ଉଣା କରାଯାଇ ନଥାନ୍ତା ତେବେ କୌଣସି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇନଥାନ୍ତା। ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ ସେ ସମୟକୁ, ମାନେ ଉଦ୍ଧାର, କାରଣ ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ରେପଚର ହବ। ଯଦି ସେଇ ସମୟ ନଥାନ୍ତା କେହି ବି ଉଦ୍ଧାର ପାଇନଥାନ୍ତା, ଯଦି ରେପଚର ହେଇନଥାନ୍ତା କେହି ଉଦ୍ଧାର ପାଇନଥାନ୍ତା, ସମସ୍ତେ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ସଡି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ତ ୟା ମଧ୍ୟରେ ସେ ସମୟଟାକୁ, ସେ ଟ୍ରିବୁଲେସନ ର ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ରିଡେମ୍ପସନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେ ମହାକ୍ଲେଶର ସମୟରେ ଗୋଟେ ମହା ଉଦ୍ଧାର ବି ଅଛି। ଆପଣ ଯୋଉଟା ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକ 4 ପର୍ବ ତାର 13 ରୁ 18 ପଢିପାରିବେ। ତୁରୀ ଶବ୍ଦ ହବ, ଉଠେଇ ନିଆଯିବେ। ଏଇ କ୍ଲେଶର ସମୟକୁ ପ୍ରଭୁ ଉଣା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମଣ୍ଡଳୀ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯାଉଛି, ବିଶ୍ୱାସ ଉଦ୍ଧାର ପାଇକି ଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି 24 ପଦରେ, କାରଣ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାନେ ଓ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ମାନେ ଉଠି ଏପରି ମହାମା ଚିହ୍ନ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ ମାନ ଦେଖାଇବେ ଯେ ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତେବେ ମନୋନୀତ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁଦ୍ଧା ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବେ। କିଏ ଭ୍ରାନ୍ତ ହବ? ବାକି ସବୁ ତ ହେବେ ହେବେ, ମନୋନୀତ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ। କାହିଁକି? ଏ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ମାନେ ଉଠିବେ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡାମିରେ ପକେଇବେ। ଟିକେ ପଢିବେ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 7 ପର୍ବ, ମାଥ୍ୟୁ 7 ପର୍ବ କାଢିଲା ପରେ ଜାଣିପାରିବେ। ତାର ଗୋଟିଏ ପଦ ପଢିବା ସମୟ ଅଭାବ ସକାଶେ 22 ଆଉ 23 ପଢନ୍ତୁ। ସେଦିନ ଅନେକେ ମୋତେ କହିବେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ କି ତୁମ୍ଭ ନାମରେ ଭାବବାଣୀ କହିଲୁ ନାହିଁ, ପୁଣି ତୁମ୍ଭ ନାମରେ କି ଭୂତମାନଙ୍କୁ ଛଡାଇଲୁ ନାହିଁ, ଆଉ ତୁମ୍ଭ ନାମରେ କି ଅନେକ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ କଲୁ ନାହିଁ? ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କହିବି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେବେ ହିଁ ଜାଣିନାହିଁ। ହେ ଅଧର୍ମାଚାରୀମାନେ, ମୋ ପାଖରୁ ଦୂର ହୁଅ। ଅଧର୍ମ ପୁରୁଷ ପରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ଏ ଅଧାର୍ମିକତାର ଆତ୍ମା ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାଣ୍ଡଳିକ ସେବାରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ରଖିଥିବ, ଏମାନେ ଭାବବାଣୀ କହିବେ, ଭୂତ ଚଢାଇବେ, ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ବାହାରେ ପଡିବେ। ଆଜି ଏମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭାବବାଣୀ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନାନା ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଭୂତ ମାନଙ୍କୁ ଛଡାଉଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଆଚମ୍ବିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏମାନେ ଅଧର୍ମାଚାରୀ ମାନେ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଅଧର୍ମରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏଟା ଏବେ ନାଇଁ, ପରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରାନ୍ତିରେ ପଡିବେ। ମାଥ୍ୟୁ 9 ପର୍ବ ତାର 34 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ମାଥ୍ୟୁ 9 ପର୍ବ 34 ପଦ। କିନ୍ତୁ ଫାରୁସୀମାନେ କହିଲେ, ସେ ଭୂତପତି ସାହାଯ୍ୟରେ ଭୂତ ଛଡାଉଅଛି। ଭୂତପତି ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଭୂତ ଛଡା ଯାଇପାରେ। ଏଇଟା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆଜିର ସମୟରେ ଶୈତାନ ଯେହେତୁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବିଭକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଅବାଟରେ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ତାହାର ସେବକ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ପଢି ଆସୁଛୁ। ସେଇଟା ଆପଣ ମାନେ ମସ୍ତ ଖୋଲନ୍ତୁ, 2 କରନ୍ଥୀୟ ତାର 11 ପର୍ବ 14 ଆଉ 15। ଆପଣ 13, 14, 15 ପଢନ୍ତୁ। 2 କରନ୍ଥୀୟ 11, 13, 14, 15। କାରଣ ଏହିପରି ଲୋକେ ଭଣ୍ଡ ପ୍ରେରିତ ଓ ଶଠ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ, ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ବେଶ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ,
କାରଣ ଶୟତାନ ନିଜେ ଦୀପ୍ତିମୟ ଦୂତର ବେଶ ଧାରଣ କରେ। ଅତଏବ ଯଦି ତାହାର ସେବକମାନେ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ମିକତାର ସେବକମାନଙ୍କ ବେଶ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ବଡ଼ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ସେମାନଙ୍କ ଶେଷ ଦଶା ସେମାନଙ୍କ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଘଟିବ। ସେମାନଙ୍କ ଶେଷ ଦଶା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାହାର ସେବକ ମାନେ ଧାର୍ମିକତାର ସେବକର ବେଶ ଧରିକି କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଭାବବାଣୀ ବି କହୁଛନ୍ତି, ସୁସ୍ଥ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଭୂତ ବି ଛଡାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଧାର୍ମିକତାର ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 4 ପର୍ବ ତାର ପ୍ରଥମ ପଦ, ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 4 ପର୍ବ ତାର ପ୍ରଥମ ପଦ। ହେ ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ, ବରଂ ଆତ୍ମା ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗତ କି ନାହିଁ ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖ, କାରଣ ଜଗତରେ ଅନେକ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ବାହାରି ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ଏଠି ଲେଖା ଅଛି କଣ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ବୋଲି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଯାଅ ନାହିଁ। ଏମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗତ କି ନାହିଁ ତମେ ଚିହ୍ନ। ସେଥିପାଇଁ ବାଇବଲ ଭାବବାଦୀ ବିଷୟରେ ବି କୁହେ, ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ବିଷୟରେ ବି କୁହେ, ଶିକ୍ଷକ ବିଷୟରେ କୁହେ, ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକ ବିଷୟରେ କୁହେ, ପାଳକ ବିଷୟରେ କୁହେ, ଭଣ୍ଡ ପାଳକ ବିଷୟରେ। ଏମାନେ କୋଉଠି ଦେଖିବ? ଏମାନଙ୍କୁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଦେଖିବ। ତେଣୁ ଏମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗତ କି ନାହିଁ ଚିହ୍ନ ଏମାନେ। କାରଣ ଏମାନେ କଣ କରିବେ? ସମ୍ଭବ ହେଲେ ଏମାନେ ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁଦ୍ଧା ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବେ। ତାପରେ କୁହାଯିବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଠାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଠାରେ ତୁମେ କଣ କରିବ ନାହିଁ? ଦୌଡ଼ି ବୁଲିବ ନାହିଁ, ତମେ ଧାଇଁ ବୁଲିବ ନାହିଁ, ଏଇଟା କୁହାଯାଉଛି। এইটা দ্বিতীয় পর্যায়ের কথা। প্রিয় ভাই ভଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି ଆଗାମୀ ସମୟ ଅତି ମାରାତ୍ମକ ସମୟ। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଗରୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ, ଯଦି ଯୀଶୁ କହିନଥାନ୍ତେ, ଗୋଟେ ଟିଚର, ଗୋଟେ ଗୁରୁ, ସେ କଣ କରନ୍ତି? ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କ୍ଲେଶର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ମହାକ୍ଲେଶର ସମୟର ଘଟଣା। ତତ୍ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କଣ? 27 ପଦ 28 ପଦ ପଢିବେ, 27 28। କାରଣ ବିଜୁଳି ଯେପରି ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ମାରି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଯାଏ, ସେପରି ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ। ଯେଉଁଠାରେ ମଢା ପଡିଥାଏ, ସେଇଠାରେ ଶାଗୁଣା ଗୁଡାକ ଏକାଠି ହେବେ। ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଘଟିବ। ଯୀଶୁ କେମିତି ଆସିବେ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଠାରେ କି ସେଠାରେ ତୁମେ ଯାଅ ନାହିଁ, ମୋ ନାମରେ ଅନେକ ଆସିବେ। ସେ କେମିତି ଆସିବେ? ସେ ବିଜୁଳି ଯେପରି ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ମାରି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଯାଏ, ସେପରି ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ। ସେ ଆଗମନ ବିଷୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦଉଛନ୍ତି। ଆପଣ 29, 30, 31 ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ସେହି ସମୟର କ୍ଲେଶ ଉତ୍ତାରେ ଅକସ୍ମାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହେବ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଲୋକ ଦେବ ନାହିଁ। ପୁଣି ନକ୍ଷତ୍ରମାଳା ଆକାଶରୁ ସ୍ଖଳିତ ହେବେ ଓ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳର ଶକ୍ତି ସମୂହ ବିଚଳିତ ହେବେ। ସେତେବେଳେ ଆକାଶରେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବ। ପୁଣି ସେ ସମୟରେ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଳାପ କରିବେ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ମହାପରାକ୍ରମ ଓ ମହାମହିମା ସହ ଆକାଶର ମେଘମାଳାରେ ଆଗମନ କରିବା ଦେଖିବେ। ଆଉ ସେ ମହା ତ୍ୱରିଧ୍ୱନି ସହିତ ଆପଣା ଦୂତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଆକାଶର ଏକ ସୀମାରୁ ଅନ୍ୟ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ତାହାଙ୍କର ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିବେ। ସେମାନେ କଣ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସେ ମନ୍ଦିରରେ ବାହାରି ଗଲା ପରେ କଣ ହବ? ତାପରେ ତାଡନାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କେମିତି ଥିବ, ତାଡନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କେମିତି ଥିବ, ତାପରେ ସେ କିପରି ଆଗମନ କରିବେ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଉଛି, ମତେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ମତେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ମୁଁ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବି। ଏବେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ କେମିତି ପୁନରାଗମନ କରିବେ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କେମିତି ତୁମେ ବୁଝିବ? 32 ପଦ ପଢିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। 32 ପଦ ଟିକେ ପଢିବେ। ଡିମିରି ବୃକ୍ଷରୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା କର, ଯେତେବେଳେ ତାହାର ଶାଖା ସରସ ହୋଇ ପଲ୍ଲବିତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳ ସନ୍ନିକଟ ବୋଲି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିଥାଅ। କଣ କରିବ? ୟା ମଧ୍ୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପୁନର୍ଜାଗରଣ ଆସିବ। ଏଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର କଥା, ଗୋଟେ ଜାଗରଣ। ଏଇ ଦିନ ଆମେ ତାର ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ତାର
ଆଭାସ ଦେଖାଯାଉଛି, ସରସ ହୋଇ ପଲ୍ଲବିତ ହେବାକୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 70 ଯେତେବେଳେ ଛିନ୍ନ ଛତ୍ର ହେଲେ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ହେଲା, ଏବେ ସେମାନେ ଉଦ୍योगी ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ। ଗୋଟେ ସମୟ, ଆଗାମୀ ସମୟ ଏ ପ୍ରକାର ଆପଣ ଦେଖିବେ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନଥିବା ମଣ୍ଡଳୀର ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ, ତାପରେ ତାଡନାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କି ପ୍ରକାର ରହିବ, ତାଡନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କିପରି ରହିବ, ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ କି ପ୍ରକାର ହବ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲର ପୁନର୍ଜନ୍ମଟା ବିଷୟରେ ଆମେ 32 ରୁ ଆମେ ଯଦି 35 ପୁରା ପଢିକି ଆସିବା, ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ସେମାନେ କିପରି ଭାବରେ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ହେବେ, ପୁନଃସଂଗଠିତ ହେବେ। ଏଇ କଥା ଲେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଦେଖିବେ ଯୋଉ 34 ପଦ, ଆଉ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ଏ ସମସ୍ତ ନ ଘଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲୋପ ପାଇବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷ ବୋଲି କହିଲା ବେଳକୁ ଲୋକମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ହୁଏତ ଏଠି ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବୋଧେ କେହି ମରିବେନି। ନାଇଁ, ଏ ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତି ବା ଜିହୁଦୀ ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲୋପ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କୁ ୟା ମଧ୍ୟରେ ଗୁଡେଇ ତାଡନା ହେଇଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 70 ପରଠାରୁ ଏମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ହେଇଛି କହିଲେ ନ ସରେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ତ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ବି ଏମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଛିନ୍ନ ଛତ୍ର ହେଇଗଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲୋପ ପାଇବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ବାକ୍ୟ କଦାପି ଲୋପ ହେବନି। ଆଉ ସେ କେବେ ଆସିବେ ସେଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଦିନ କି ସେ ଦଣ୍ଡ କେହି ଜାଣେ ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତ ମାନେ କିମ୍ବା ପୁତ୍ର ସୁଦ୍ଧା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ପିତା ଜାଣନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏଠି ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ପିତା ଜାଣନ୍ତି, ପୁତ୍ର ଜାଣନ୍ତିନି, ତା ମାନେ କଣ ଯୀଶୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ? ଯୀଶୁ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞାଧୀନ ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ଅଟେ। ପିତା ଯାହା କୁହନ୍ତି ତାହା କରନ୍ତି। ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲା ପରେ ପିତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପିତା ପ୍ରେରଣ କରିବେ ସେ ଆସିବେ ବିଚାର କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଥିଲେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପିତା ତାଙ୍କୁ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ପ୍ରେରଣ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ସମୟ ପିତା ହିଁ ଆପଣ ନିକଟ ରଖିଛନ୍ତି। ପୁତ୍ର ଜାଣନ୍ତି, ଯଦି ପୁତ୍ର ଜାଣିବେନି ସେ କେମିତି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ହେବେ, କେମିତି ସର୍ବଜ୍ଞ ହେବେ, କେମିତି ଈଶ୍ୱର ହେବେ? ସେ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କାହାର ଅଧୀନରେ ରହିଛି? ଏଇଟା ପିତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ଏଇଟା ପିତା କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମକୁ କଣ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ତୁମେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇକି ଥାଅ। ଆପଣ ଯଦି 36 ପଦରୁ ପଢି ପଢି ଆସିବେ, 36 ପଦରୁ 39 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଦିନ ଓ ଦଣ୍ଡ ବିଷୟ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତମାନେ କିମ୍ବା ପୁତ୍ର ସୁଦ୍ଧା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ମାତ୍ର ପିତା ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ଯେ ପ୍ରକାର ଘଟିଥିଲା ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଆଗମନ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରକାର ଘଟିବ। କାରଣ ଜଳପ୍ଲାବନର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜାହାଜରେ ନୋହଙ୍କର ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକେ ଯେପରି ଭୋଜନ ପାନ ଏବଂ ବିବାହ କରିବା ଓ ବିବାହ ଦେବାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଥିଲେ, ପୁଣି ଜଳପ୍ଲାବନ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭସାଇ ନ ନେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେପରି ଜାଣିନଥିଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଆଗମନ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ହେବ। ତାପରେ ଆପଣ 42 ରୁ 51 ପଢନ୍ତୁ। 42 ରୁ 51। ଅତଏବ ଜାଗ୍ରତ ଥାଅ, କାରଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ କେଉଁ ଦିନ ଆସିବେ ତାହା ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଜାଣିଥାଅ, କେଉଁ ପହରରେ ଚୋର ଆସିବ ଏହା ଗୃହକର୍ତ୍ତା ଯେବେ ଜାଣନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସେ ଜାଗ୍ରତ ଥାଇ ଆପଣା ଗୃହରେ ସିନ୍ଧି କାଟିବାକୁ ଦିଅନ୍ତେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଅ, କାରଣ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମନେ କରୁନଥିବ ସେହି ଦଣ୍ଡରେ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଆସିବେ। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରିଜନ ମାନଙ୍କୁ ଯଥା ସମୟରେ ପୋଡ଼ିଦେବା ନିମନ୍ତେ ଯାହାକୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ, ଏପରି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଓ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଦାସ କିଏ? ପ୍ରଭୁ ଆସି ଆପଣାର ଯେଉଁ ଦାସକୁ ସେ ପ୍ରକାର କରୁଥିବା ଦେଖିବେ ସେ ଧନ୍ୟ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ସେ ତାହାକୁ ଆପଣାର ସର୍ବସ୍ୱ ଉପରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେହି ଦୁଷ୍ଟ ଦାସ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆସିବାର ବିଳମ୍ବ ଅଛି ବୋଲି ମନେ ମନେ କହି ଆପଣା ସହଦାସମାନଙ୍କୁ ପ୍ରହାର କରିବାକୁ ଲାଗେ, ଆଉ ମଦୁଆମାନଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜନ ପାନ କରେ, ତାହେଲେ ଯେଉଁଦିନ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରୁନଥିବ ଓ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ସେ ଜାଣିନଥିବ, ସେହି ଦିନ ଓ ସେହି ଦଣ୍ଡରେ ତାହାର ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ। ପୁଣି ସେ ତାହାକୁ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ କରି କପଟୀମାନଙ୍କ ସହିତ ତାର ଅଂଶ ନିରୂପଣ କରିବେ। ସେଠାରେ ରୋଦନ ଓ ଦନ୍ତର କିଡ଼ିମିଡ଼ି ହେବ। ଏଇ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଚାରିଟି ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବାହାରି ଗଲା ପରେ କଣ ହବ? ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗର୍ବର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଯୀଶୁ କହିଲେ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ, କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 70ରେ ପୁରା ଚାଞ୍ଚି ପକାଇଲେ, ଆଉ କିଛି ରହିଲାନି। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ କ୍ଲେଶ କେମିତି ଆସିବ, କେବେ ଘଟିବ, ଯୁଗାନ୍ତ କେବେ ହେବ? ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ ଆସିବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମହାକ୍ଲେଶ ଆସିବ, ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରକାଶନ ମଧ୍ୟ ହେବ। ୟା ମଧ୍ୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଉପରେ ସେ କ୍ଲେଶର ସମୟ ଉଣା କରିବାରୁ କଣ ହବ? ରେପ୍ଚର ମଧ୍ୟ ହବ। ଅନେକ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବେ, ସମସ୍ତେ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରିବେ ନାହିଁ, ଏମାନେ ଅନେକ ଚାଲିଯିବେ। ଏଟା କେମିତି ବୁଝିବ? ଇସ୍ରାଏଲ ସରସ ହୋଇ ପଲ୍ଲବିତ ହେବା ଦେଖିଲେ ତୁମେ ଜାଣିବ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ କଣ କରିବ? ତୁମେ ଜାଗ୍ରତ ରହିବ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କହିବା ପାଇଁ ତୁମେ କଣ କରିବ? ଜାଗ୍ରତ ରହିବ। କାହିଁକି ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଘଟିଥିଲା, ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରକାର ଘଟିବ। ଲୋକମାନେ କଣ? ସେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଜନ ପାନ ବିବାହ କରିବା, ବିବାହ ହେବାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଥିଲେ। ଏଟା ଭସାଇ ନେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଟା ଥିବ। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଆଗମନ ସମୟ ସେ ପ୍ରକାର ହବ। ତୁମେ ଜାଗ୍ରତ ଥାଅ। କେବଳ ତୁମେ ଜାଗ୍ରତ ଥାଅ ନା ଥାଅ ସେଇଟା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପରିଜନ ମାନଙ୍କୁ ଯଥା ସମୟରେ ପଡିର ଭାଗ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ତଡା ଦେଇ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରିବା ପାଇଁ, ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ସେମାନେ କଣ କରିବା ଦରକାର? ଏମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଯଥା ପଡିର ଭାଗ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ସର୍ବସ୍ୱ ଉପରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବେ। କି ଯଦି ସେମାନେ ଲୋକମାନେ କଣ କରିବେ? ଆପଣ ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରହାର କରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆହୁରି କଷ୍ଟକର ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଶେଷରେ କହୁଛନ୍ତି ପୁଣି ସେ ତାହାକୁ ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରି କପଟୀ ମାନଙ୍କୁ, କାହାକୁ? କପଟୀ ମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ତୁମେ ତ ଯାଉନା, ଅନ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦେଇନ। ସେ କପଟୀ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ କଣ କରିବେ? ସେମାନଙ୍କର ଅଂଶ ସମସ୍ତ ନିରୂପଣ କରିବେ, ସେଟା ରୋଦନ ଅଦନ୍ତର କିଣିମିଳି ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୃଥିବୀର ଶେଷ ଅବସ୍ଥାର ଏକ ବାସ୍ତବ ଛବି। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଏଟା ଫିକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, କାରଣ ଏଇ ବିଷୟଟା ସେ ଆଗରୁ କହିନଥିଲେ ସେମାନେ। ଆଉ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏଟା ଅନ୍ୟମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି। ଏଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଶିଷ୍ୟମାନେ। ଆଜି ଜଗତର ବାସ୍ତବ ଅବସ୍ଥା ବାକି ମଣିଷ ମାନେ ଜାଣିପାରିବେନି, ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଜାଣିପାରିବେନି, ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଜାଣିପାରିବେନି, ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଜାଣିପାରିବେନି, ଶିଳ୍ପପତି ମାନେ ଜାଣିପାରିବେନି, ସାଧାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ବି ଜାଣିପାରିବେନି। ସାଧାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସୁଛନ୍ତି, ରୁଟି ଖାଉଛନ୍ତି, ଦ୍ରାକ୍ଷରସ ପିଉଛନ୍ତି, ଯାଇକି ପାପ କରୁଛନ୍ତି। ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆଉ ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଶିଷ୍ୟ ହେବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଶିଷ୍ୟ ହେଲେ କଣ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପଛରେ ଯାଇ ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ ବୋଲି ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯୋଉ 24 ଅଧ୍ୟାୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଘଟିବ, ଏଇଟା ଘଟିବ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହଁ, ସେ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରରେ ବସି ମଧ୍ୟ ସେ ପୂଜା ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଆଗମନ ଜଗତକୁ ଆସିବ। ସେ ଯୋଉ ପୂଜା ପାଉଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା କରିବେ ସେଠୁ, ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ସେ ପବିତ୍ର କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଯୋଉ ଭଣ୍ଡ ମାନଙ୍କର ହାବୁଡରେ ପଡିଛୁ, ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଭୂତ ଛଡାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବି ନଷ୍ଟ ହେବେ। ଆଉ ଏ ବଳକା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା ଏମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇଛି। ଏମାନଙ୍କ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ବାଇବଲ ସେଟା ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହେ। ମାନେ ଏତେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଚାଲୁଛି, ମଣ୍ଡଳୀ କାହିଁକି ବଢୁନାହିଁ? ମଣ୍ଡଳୀ କାହିଁକି ବଳିଷ୍ଠ ହଉନାହିଁ? ମଣ୍ଡଳୀ କାହିଁକି ପବିତ୍ର ହଉନାହିଁ? କାରଣ ଗୋଟେ ଭଣ୍ଡ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ଲୋକମାନେ ସହଜରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ନାରାଜ। ସେମାନେ ଖାଲି ମିରାକଲ ପଛରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ନାଇଁ ସେ ଭୂତ ଚଢାଉଛନ୍ତି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହଉଛି, ସେ ଭାବବାଣୀ କହୁଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଧର୍ମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଛନ୍ତି, ପାପରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଶୈତାନ ଯେହେତୁ ସେ ନିଜେ ଦୀପ୍ତିମୟ ବେଶ, ଦୂତର ବେଶ ଧାରଣ କରେ, ସେ ଏମାନଙ୍କୁ କଣ କରିଛି? ଧାର୍ମିକତାର ବେଶ ସହିତ ପଠେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଭୂତାତ୍ମା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହୁଏ, ତା ଏ ଦିନ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଗୁଡିଏ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିପାରିବେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ବୋଲିକି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଭଣ୍ଡାମିରେ ଲୋକମାନେ ପଡିଛନ୍ତି।
एणे तेणे धावमान होउछंती किंतु वास्तव रे जीवन सेमान को ठीक नहीं। प्रभु आपण मान को बुझीबा पे सहायता करंतु।